In India, cervical cancer is the second most common cause of mortality in women. The way our product works is that we've come up with a strip with 3 dots that we sort of attach onto a pad. This is for women in the menstruating age of 25 and upwards. And the way we use it is that you're meant to attach the sticker onto your pad on the day of your heaviest flow. Let the 3 dots turn red and pack up the kit. Call the number behind the box. You'll be reaching IOTA Diagnostic. What we do is we collect the sample from your home in India, wherever you are. We'll come to your home, collect the sample, give it to the lab for diagnostic testing, and you will have the report WhatsApp to you in 48 to 72 hours from when the sample was collected. Now, why this is very useful is that our company realized that there was a challenge with women not screening because of a lack of awareness or a lot of stigma around HPV screening and cervical cancer screening. And we wanted to address the challenge of discomfort that women felt around HPV screening, which is why we've come up with our product MStrip. So you can use this comfortably, privately at home around your periods. I would recommend you go out, talk to your moms, your sisters, your friends. Encourage the women in your life to screen regularly, because the earlier you catch cervical cancer, the more likely you are to effectively treat it. Our organization takes care of the complete end-to-end process, from sample collection to report delivery to, in case you test positive, doctor's e-consultation organization as well. So you don't need to worry in case you test positive. That just means you have HPV. Does not mean you have cervical cancer. If you want further guidance, we also connect you to doctors, gynecologists who are working with us, and they will guide you on the right treatment steps in the next stages. And a massive, massive thank you to KIMS Hospital. They've been so kind. We are available at IOTA Diagnostic on our website, Amazon, Tata 1mg, and of course at KIMS Hospital, Gachibowli. So please feel free to reach out. We are available over there for any further queries. Thank you guys so much for your time. సార్ పింక్ పిక్నిక్ అంటే ఏంటి సార్? దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? సో ఈ పింక్ పిక్నిక్ అనేది ఈ అక్టోబర్ అనేది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్. సో అందుకని మనం కిమ్స్ హాస్పిటల్ గచ్చిబౌలి మనం ఏం చేసామంటే డిఫరెంట్గా ఆలోచించాము. ఈ మ్యారథాన్స్ అందరు కాకుండా, బికాజ్ చాలా ఎండ ఉన్నాయి వర్షాల వల్ల, చిన్న పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో, జనరల్ కొండాపూర్ అనే బొటానికల్ గార్డెన్స్లో అందరు కూర్చొని మార్నింగ్ వాకింగ్ టైంలో యోగా ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, వాట్సాప్లో, యూట్యూబ్లో చాలామందికి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్ అవుతుంది. నిమ్మకాయ అల్లము కలుపుకొని తింటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తగ్గదు, డియోడ్రెంట్లు కాఫీలు తాగితే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పెరుగుతుంది, ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది ఓన్లీ ఉమెన్లో వస్తుంది, మెన్లో రాదు, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది ఎల్డర్లీ ఓల్డ్ పీపుల్లో వస్తుంది, చిన్న వాళ్ళకి రాదు. సో ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ చేయడానికి, పీపుల్ని కరెక్ట్గా ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి, కరెక్ట్గా అవేర్నెస్ చేయడానికి మేము చేసే ప్రయత్నమే పింక్ పిక్నిక్. అండ్ సార్ మనకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది పిల్లల్లో కూడా వస్తుందా సార్? చిన్న పిల్లల్లో కూడా వస్తుందండి. మనకు అదేవన్నీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఏజ్. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మోస్ట్ కామన్, అంటే చాలా ఎక్కువగా అబవ్ 40 years ఏజ్లో వస్తుంది. కానీ అట్లా అని బిలో 40 yearsకి అస్సలు రాదు అని చెప్పలేము. చిన్న వాళ్ళు కూడా వస్తుంది, 22, 23, 20 yearsలో కూడా చూసాము బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడం. మీ సర్వీస్లో చూసారా సార్? చూసామండి. ఎస్, ఆపరేట్ కూడా చేసాం. అండ్ మెన్స్లో కూడా ఇప్పుడు వస్తుంది. ఎస్, మెన్స్లో కూడా వస్తుందండి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. బికాజ్ ఆఫ్ దీస్ మ్యూటేషన్స్, స్ట్రెస్సెస్ వల్ల మెన్లో ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మెన్లో కూడా వస్తుంది, చిన్న గడ్డ చెస్ట్లో. సో మెన్లో కూడా చాలా కేసెస్ చూసాం మేము. అండ్ సార్ మనకి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కనబడతాయి సార్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్? బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది మీకు ఫస్ట్ మోస్ట్ కామన్ అనేది గడ్డ, ఒక చిన్న లంప్ బ్రెస్ట్లో గడ్డ లాంటి వస్తుంది, సంకులో గడ్డలాగా వస్తుంది, లేకపోతే నొప్పి, బ్రెస్ట్ పెయిన్. ఇంకోటి నిప్పుల్ డిశ్చార్జ్, నిప్పుల్ నుంచి వాటర్ లాగా, బ్లడ్ లాగా ఏమైనా డిశ్చార్జ్ రావడము. ఇవన్నీ మోస్ట్ కామన్ కాజెస్, సిమ్టమ్స్. ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి సార్ ట్రీట్మెంట్స్? ట్రీట్మెంట్స్లో మీకు డిపెండ్స్ అండి. పేషెంట్ వస్తాడు మన దగ్గరికి, వస్తారు, వాళ్ళకి ఎక్కడుంది గడ్డ, బ్రెస్ట్ ఇంత పెద్దగా ఉంది,
ఎక్కడ పైన ఉందా, సైడ్కి ఉందా, కింద ఉందా, ఇటు ఉందా, ఓన్లీ సంకల్లో ఉందా, ఇంకా ఎంత పెద్దగా ఉంది, అండ్ అది ఎంత డీప్లో ఉంది, ఎంత లోపలికి ఉంది, దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్స్లో సర్జరీ ఉండొచ్చు, కీమోథెరపీ ఉండొచ్చు, రేడియేషన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే అన్ని 3 ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా 2. డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫైనల్ ఆ ట్యూమర్. క్యాన్సర్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఏ రకాలు వచ్చింది దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటాం. స్టేజింగ్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. ఎస్ అండి, స్టేజింగ్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. ఆ సైజు అవన్నీ బట్టి మనం స్టేజింగ్ దాని అనేది చూస్తాం. ఏ స్టేజ్ ఈ క్యాన్సర్ అనేది, ఆ సైజు, లొకేషన్, ఎంత స్ప్రెడ్ అయింది, దాన్ని బట్టే మనం లొకేషన్ అనేది చేస్తాం. అండ్ సార్ మీరు సిలికాన్ ఇంప్లాంట్స్ అనేది కూడా యూజ్ చేస్తారు కదా చాలా మంది, అవి యూజ్ చేయొచ్చు అంటారా? సో ఏంటంటే అండి, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది లేడీకి, మనం మాస్టెక్టమీ సర్జరీ చేస్తాం, బ్రెస్ట్ని తీసేస్తాం. ఆ బ్రెస్ట్ని తీసేసినప్పుడు ఇక ఏ బ్రెస్ట్ ఉండదు ఇక సర్జరీ తర్వాత. సో చాలామంది లేడీస్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ బ్రాలో ప్లాస్టిక్ కప్, ఇప్పుడు మన సౌత్ ఇండియన్స్, మన తెలుగు వాళ్ళం చీరలు, బ్లౌజెస్ వేసుకుంటాం. ఆ బ్లౌజుల్లో ఇమాజిన్ బ్రెస్ట్ లేకపోతే వాళ్ళు చాలా డిప్రెస్ అయిపోతారు, దే ఆర్ వెరీ అన్హ్యాపీ, సాడ్. సో దానికోసమని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్జరీలో బ్రెస్ట్ తీసాక అదే టైంలో పొట్ట భాగం నుంచి ఆ స్కిన్ ఫ్యాట్ తీసుకొని బ్రెస్ట్ని మళ్ళీ తయారు చేస్తాం. సేమ్ ఆపోజిట్ బ్రెస్ట్ సైజే ఈ బ్రెస్ట్ తయారు చేస్తాం. సో దాట్ వాళ్ళకి ఇంకా ఏం ప్లాస్టిక్ కప్స్ ఇలాంటివి ఏం వేసుకోవడం అవసరమే లేదు బ్రాలో. నార్మల్గా సర్జరీ ముందు, క్యాన్సర్ రాకముందు ఏం బట్టలు వేసుకున్నారో ఆ బట్టలే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు. అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళ ఆపరేషన్ లేచాక వాళ్ళు వెయిట్ మొత్తం ఫ్లాట్ అయిపోతుంది, కొత్త బ్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది. ఇట్స్ డబుల్ బోనస్. ఓకే సార్, అంటే మనకి పెయిన్ ఉంటుంది కదా సార్, ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఆ పెయిన్? సో ఇప్పుడు ఈ సర్జరీ తర్వాత మనకి 5 days హాస్పిటల్ ఉండాలండి. మీకు వారం 10 రోజుల వరకు పెయిన్ ఉంటుంది. ఏ సర్జరీ అన్న, చిన్న ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి నొప్పి ఉంటుంది. అది సర్జరీ అన్నప్పుడు నొప్పి ఉండకుండా ఉండదు. అలా అని మనం హెవీ పెయిన్ కిల్లర్ మెడికేషన్స్ ఇవ్వలేము. దానివల్ల మళ్ళీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువైతే అదొక కొత్త తలనొప్పిలాగా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో కంఫర్టబుల్గా పేషెంట్ పడుకుంటారు, హ్యాపీగా తింటారు. కొంచెం అనేది అన్కంఫర్టబుల్ పెయిన్ లైట్గా ఉంటుంది, అబ్సల్యూట్లీ వెరీ కంఫర్టబుల్. సో అదొక 1 week వరకు ఉంటుంది. ఈరోజు ఎంత ఉందో రేపు 50% తగ్గుతుంది, ఎల్లుండి ఇంకో తగ్గుతుంది, ఎల్లుండి అలా తగ్గుంటే ఒక 1 week 10 daysలో మొత్తం పెయిన్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సార్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్ ఇలా చేయడం వల్ల? ఏం ఉండవండి, బేసిక్ సర్జికల్ ఎఫెక్ట్స్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అనస్థీసియా చేస్తాం కదా, ఎనీ సర్జరీ, చిన్న మొటిమ తీయాలన్నా కూడా మనం సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. దానికి ఎంత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో దీనికి అంతే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇలా చేస్తున్నారు కదా, సో మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్? లేదండి, చాలా రేర్ ఛాన్సెస్లో మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మేము ఏం చేస్తామంటే క్యాన్సర్ ఇంత ఉందనుకోండి, మనం బ్రెస్ట్ ఇంత తీయాలి. క్యాన్సర్తో పాటు కొంచెం నార్మల్ టిష్యూ కూడా తీస్తాం. అందుకే ఈ మాస్టెక్టమీ అనేది చేస్తున్నాం. సో ఫుల్ బ్రెస్ట్ తీసినప్పుడు మళ్ళీ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా రేర్ అండి. మీరు కొంచెం క్యాన్సర్ ఉంటే తన చుట్టుపక్కల నార్మల్ తీసేసి. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ సార్ మనకి స్టమక్ నుండి స్కిన్ తీస్తామా అని అంటున్నారు కదా, సో తీసినప్పుడు మనకి లోపల అంటే ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడుతుందా? సో ఏముంటుందంటే స్టమక్ రీజియన్, స్టమక్ని ఏం చేయం మనము. స్టమక్ రీజియన్ అబ్డామెన్ అంటాం. అబ్డామెన్లో పైన స్కిన్ ఉంటుంది, స్కిన్ కింద ఫ్యాట్ ఉంటుంది, ఫ్యాట్ కింద మసిల్ ఉంటుంది, మసిల్ కింద ఒకటి షీత్ ఉంటుంది, పెద్ద లేయర్. సో ఈ లేయర్ కింద మన ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్, పేగులు కానీ, స్టమక్ కానీ, లివర్ అని దాని కింద ఉంటాయి. ఈ షీత్ పైన ఉన్న పార్టే మనం తీస్తాం, జస్ట్ స్కిన్ ఫ్యాట్ తీస్తాం అంతే. మనకి ఎంత బ్రెస్ట్ కావాలో లేడీకి అంత బ్రెస్ట్ అనేది, అంత ఫ్యాట్ ఎంత అవసరమో అంత తీసుకుంటాం. వాటి రక్తనాళాలు, వాటి బ్లడ్ వెసల్స్తో తీసి ఆ బ్లడ్ వెసల్స్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం. సో యాజ్ ద పేషెంట్ గ్రోస్, పెరుగుతునేసరికి ఇది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. నార్మల్ బ్రెస్ట్, నార్మల్ టిష్యూ, ఆర్గానిక్ సర్జరీ అనొచ్చండి దీన్ని. ఓకే. అలా. అండ్ సార్ మనకి ఈ సర్జరీ జరుగుతున్నప్పుడు అండ్ సర్జరీ తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ డైట్ అనేది ఎలా ఫాలో అవ్వాలి? సో ఇదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండి. నా దగ్గరకు వచ్చి రీకన్స్ట్రక్షన్ పేషెంట్స్కి వాళ్ళకి మెయిన్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ ఒక ఉమెన్కి ఐడెంటిటీ. మనం బ్రెస్ట్ తీసాక ఆ ఉమెన్ చాలా డిప్రెషన్లో, ఐడెంటిటీ బ్రెస్ట్ లేకుంటే ఇప్పుడు యాజ్ అ మ్యాన్ నాకు బ్రెస్ట్ అనేది ఉండదు, బట్ ఫర్ ఉమెన్ మనం ఒక ఐడెంటిటీ బ్రెస్ట్ అనేది. సో దట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్. వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతారు, సార్ నాకు బ్రెస్ట్ తీసినాక ఐ కెనాట్ లివ్, నేను ఉండలేను, ఆ కప్ వేసుకోలేను బ్రాలో, నాకు బ్రెస్ట్ కావాలి మళ్ళీ. వాళ్ళకి మనం ఈ సర్జరీ చేస్తాం. అండ్ ఈ పేషెంట్స్కి సర్జరీ ముందు దే షుడ్ బి వెరీ మోటివేటెడ్. సర్జరీ ముందు మేము హై ప్రోటీన్ డైట్, కొంచెం వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకునేటట్టు. బికాస్ క్యాన్సర్ సర్జరీ అనేది జస్ట్ సర్జరీ కాదు, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో సర్జరీ, కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ టైంలో కొంచెం వెయిట్ లాస్ అనేది లైట్గా అవుతుంది. సో దానికోసం సర్జరీ ముందే కొంచెం మనం వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేసి ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ చేసుకొని, సర్జరీ తర్వాత హీలింగ్ అనేది ఫాస్ట్ అయిపోతుంది, వాళ్ళ రికవరీ అనేది ఫాస్ట్ అవుతుంది. సో ఎంత బాగా మనం వెయిట్ పెంచుకొని మంచిగా హెల్దీ ఫుడ్ తింటే సర్జరీ ముందు, ట్రీట్మెంట్ ముందు, అంత ఫాస్ట్గా మనం రికవరీ కూడా అవుతాం దీని అందరి నుంచి. సో ఫిజియోథెరపీ, న్యూట్రిషన్, ఇవన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద హోల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. అండ్ సార్ చాలా మందికి తెలీదు, అది లాస్ట్ స్టేజ్లో వస్తూ ఉంటారు. వచ్చిన తర్వాత కూడా మరి వాళ్ళకి ఏమన్నా
సో లాస్ట్ స్టేజ్లో వస్తారండి పేషెంట్స్కి, 3 హాస్పిటల్స్ పోతారు, వాళ్ళు బ్రెస్ట్ తీయలేరు. అంటే అరే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే చాలా హాస్పిటల్లో చేయరు, ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ తీసాక దాన్ని ఎలా క్లోజ్ చేస్తారు. తీసామండి బ్రెస్ట్, అవి కుట్లతో క్లోజ్ అవ్వవు, సో అందుకే ఆపరేషన్ చేయలేరు. కానీ మేము మా సెంటర్లో బికాజ్ వీ హ్యావ్ దిస్ లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్మెంట్స్, రీకన్స్ట్రక్షన్ సర్జరీ ఉంది, ఎక్కడన్నా ఎంతనతి దాన్ని మేము మళ్ళీ తయారు చేస్తాం. ఆ కాన్ఫిడెన్స్తోని మా సర్జికల్ ఆంకాలజీ ఆల్సో సరే వీ హ్యావ్ రీకన్స్ట్రక్టివ్ ఆప్షన్స్ కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ తీసుకుంటారు. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు థింక్ అరే మళ్ళీ వస్తుందేమో అని, ఆ టెన్షనే ఉండదు. సో దే గో హెడ్ మంచి వితౌట్ ఎనీ ప్రెషర్, ఎంత కుదిరితే అంత తీస్తారు, ఆంకాలజికలీ సేఫ్, క్యాన్సర్ మొత్తం తీస్తారు బయటికి. ఆ రీకన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇట్స్ వీ డూ ఇట్. వన్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో సైడ్ కూడా ఉంటుంది. Yes అండి. అది కూడా పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్? పాసింగ్ అనేది ఉండదు, బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మ్యామోగ్రఫీ అనేది చేయించుకోవాలి. సో ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా మీకు క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ స్ట్రాంగ్ అంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఆల్రెడీ క్యాన్సర్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మేము మ్యామోగ్రఫీ అనేది చేసుకోవాలి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మా ఎవ్రీ లేడీ సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవ్రీ పొద్దున 30 సెకండ్లు 30 సెకండ్స్ స్నానం చేసినాక బట్టలు వేసుకునే టైంలో మీ బ్రెస్ట్లు మీరే ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి. అది చేస్తే చాలు, చిన్న స్మాల్ ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే మీరు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది పట్టుకోగలుగుతారు. డిలే చేయొద్దు, 30 సెకండ్ల జాబ్, మీ లైఫ్ అంతా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. మీ డిజిగ్నేషన్? నేను ప్రజ్యోత్ రెడ్డి, ప్లాస్టిక్, మైక్రోవాస్కులర్ అండ్ ఆంకో రీకన్స్ట్రక్టివ్ సర్జన్ అట్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ గచ్చిబౌలి. హాయ్ సార్. హాయ్ అండి. అండ్ మనకి పింక్ పిక్నిక్ అంటే ఏంటి సార్? దాని మెయిన్ మోటో ఏంటి? సో ఏంటంటే అండి, ఇది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. సో ఇది అక్టోబర్ ఇస్ అ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఒక మంత్ మొత్తం మనము బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ కోసం డెడికేట్ చేసాము. సో వై ఇస్ ఇట్ సో ఇంపార్టెంట్? ఎందుకంటే ఉమెన్లో వచ్చే మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. అండ్ ఈ క్యాన్సర్ ఎలాంటిదంటే ఇది మనకు చాలా సూపర్ఫిషియల్ ఆర్గన్ బ్రెస్ట్ అనేది. దాన్ని సింపుల్ టెక్నిక్స్ తోటి మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు ఎర్లీ స్టేజెస్లో. సో అలా ఎర్లీ స్టేజెస్లో డిటెక్ట్ చేయడం వల్ల మనం వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అయినా కానీ వాళ్ళని పూర్తిగా నయం చేయడానికి, ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్ 1లో డిటెక్ట్ అయిన పేషెంట్ నార్మల్ పర్సన్ ఎన్నేళ్ళు బతుకుతాడో అన్నేళ్ళు బతుకుతాడు. అదే లేట్ స్టేజెస్లో డిటెక్ట్ అయిన వాళ్ళు అన్నేళ్ళు బతకరు వాళ్ళ లైఫ్. సో ఓవరాల్ చూసుకుంటే మనం 4 స్టేజెస్గా చెప్పుకుంటాము. స్టేజ్ 1, 2 అయితే జనరల్లీ బ్రెస్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. స్టేజ్ 3 అంటే మన దగ్గరలో ఉన్న బ్రెస్ట్ నుంచి లింఫ్స్ డ్రైనేజ్ అవుతుందన్నమాట నియరెస్ట్ లింఫాటిక్ నోడ్స్కి. ఆ లింఫ్ నోడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు స్టేజ్ 3 అనుకోవచ్చు. ఇంకా బ్రెస్ట్ కాకుండా ఇంకెక్కడికన్నా బాడీలో స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు దాన్ని స్టేజ్ 4 బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటారనమాట. సో మనం ఇప్పుడు ఈ స్క్రీనింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేసాము. సో మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నాం ఎవరికి అంటే, ఓ 40 ఇయర్స్ దాటిన ఉమెన్ ఎవరైతే ఉంటారో దే షుడ్ గెట్ మెమోగ్రామ్ డన్ ఇయర్లీ వన్స్ అట్లీస్ట్. ఇయర్లీ ఒక్కసారైనా కానీ మెమోగ్రామ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు చేసుకోవాలంటే అది చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మనం టచ్ చేస్తే తెలియని స్టేజ్లోనే మనం దాన్ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. అలా డిటెక్ట్ చేయడం వల్ల మనం దాన్ని సర్జరీ చేసేసి తీసుకోవచ్చు. సర్జరీ కంటే మనకు అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో నార్మల్ ముందు ఎలా కాంటూర్ ఉందో బ్రెస్ట్ నార్మల్ అలానే ఉండేలా చేసుకోవచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం అలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మరీ ఎర్లీ స్టేజెస్లో డిటెక్ట్ అయినప్పుడు మనం తర్వాత ఇచ్చే కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. సో మనకు ఆ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదే ఇప్పుడు కొద్దిగా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఎలా అంటే పక్కన లింఫ్ నోడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాయి, సైజ్ బాగా పెరిగిపోయింది, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం హాఫ్ బ్రెస్ట్ తీయడానికి అంటే బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సర్జరీ అంటారు అనమాట, అలాంటివి చేయడానికి కొద్దిగా కష్టం ఉండొచ్చు. అదే కాకుండా మనం సర్జరీ అయిన తర్వాత కీమోథెరపీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం, టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం, రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఇవన్నీ ఉంటుందన్నమాట. అదే ఇప్పుడు అర్లీ స్టేజెస్లో సర్వైవల్ బెటర్ ఉండటమే కాదు, వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా చిన్నది, ఓన్లీ సర్జరీ చేయించుకుంటే చిన్న సర్జరీతో అయిపోద్ది. అదే లేట్ స్టేజెస్కి వెళ్ళిందంటే ఇదంతా
కొద్దిగా లాంగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సార్ లేట్గా డిటెక్ట్ అవ్వడం? లేట్గా డిటెక్ట్ అవ్వడం అంటే అమ్మ ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్ గురించి చెప్పుకుందాం. స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది, అది వేరే పార్ట్స్కి వెళ్ళిపోయింది. ఎలా అంటే లివర్కి, లంగ్కి ఇలా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయా సార్? వేరే క్యాన్సర్ స్వభావమే అది ఒక దగ్గర ఉన్నది ఇంకో దగ్గరికి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అది వేరే దగ్గర స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే మనం దాన్ని పూర్తిగా నయం చేయలేం. మనం మ్యాక్సిమం ఏం చేయగలుగుతామంటే కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. ఎస్, కంట్రోల్ చేసి ఇయర్స్ కొద్ది వాళ్ళని లైఫ్ పెట్టొచ్చు. కాకపోతే అది ఎలా అంటే వాళ్ళలో ఆల్రెడీ ఎప్పుడు క్యాన్సర్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట. సో అది వాళ్ళకి కూడా మెంటలీ కూడా రిమూవ్ చేసి పెడతారా? బ్రెస్ట్లో ఉంటే మాత్రమే బ్రెస్ట్ సర్జరీ చేస్తాము. అది ఇంకెక్కడికైనా స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం బ్రెస్ట్ సర్జరీ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఉండదు. సో లోకలైజ్డ్ ఓన్లీ బ్రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బ్రెస్ట్ సర్జరీ చేయించుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది. అది ఇంకెక్కడికైనా స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ సర్జరీ చేయడం వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు. మనం అప్పుడు ఓన్లీ కీమోథెరపీ, టార్గెటెడ్ థెరపీ, హార్మోనల్ ఏజెంట్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంటుందో ఆ టైప్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తగ్గట్టు ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చుకొని డిజీజ్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం అవుతుంది అనమాట. సో అందుకని అంతవరకు వెళ్ళకుండా, ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా ఇండియాలో 10 మెంబర్స్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ డిటెక్ట్ అయితే 6 ఆఫ్ దెమ్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్లోనే ఉంది. సో అలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మనకి కాకుండా ఈవెన్ యాజ్ అ కంట్రీకి కూడా చాలా లాస్. ఎందుకంటే వీళ్ళ మీద మనం స్పెండ్ చేస్తున్న హెల్త్ ఎక్స్పెండిచర్ తీసుకున్నా చాలా హై ఉంటుంది. వీళ్ళది లాస్ ఆఫ్ ఇయర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ అయింది, కీమోథెరపీ తీసుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళు వర్క్ చేయలేరు. సో దే ఆర్ ఎట్ లాస్ ఆఫ్ పే, అంటే వాళ్ళకి శాలరీ రాకపోవడం, కొన్నిసార్లు జాబ్ పోవడం, ఇవన్నీ అవుతుందన్నమాట. సో అదే మనం ఇప్పుడు ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, చిన్న సర్జరీతో దే క్యాన్ గెట్ త్రూ ఇట్ అనమాట. సో ఇలా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎర్లీగా డిటెక్షన్ రేట్ పెంచుకోవడం వల్ల ఒక పర్సన్గానే కాకుండా యాజ్ అ కంట్రీ, ఒక ఎకానమీకి మనం ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అదే ఓకే. అండ్ సార్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉంటారు కదా, అవును. సో వాళ్ళ బేబీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా సార్? లేదండి, ప్రెగ్నెన్సీలో క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమనుకుంటారంటే అది ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల బ్రెస్ట్లో వచ్చిన చేంజెస్ అనుకొని మిస్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట, నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏం వెళ్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి అనుకుంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ బేబీ మీద ఉంటుంది. కాకపోతే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ అయిందనుకోండి ప్రెగ్నెన్సీలో, అప్పుడు ఏ ట్రైమెస్టర్ అంటే ఇప్పుడు మనం మొదటి 3 నెలలు, నెక్స్ట్ 3 నెలలు, 9 నెలలను మనం 3 విభాగాలుగా డివైడ్ చేసుకుంటే అది ఏ ట్రైమెస్టర్లో డిటెక్ట్ అయింది అన్న దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ జనరల్లీ ప్లాన్ చేసుకుంటాం అనమాట. క్యాన్సర్ బేబీకి స్ప్రెడ్ అవ్వదు. కానీ మనం కొన్ని కీమోథెరపీ ఏజెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అన్ని కీమోథెరపీ ఏజెంట్స్ కాదు, కొన్ని సేఫ్ ఉంటాయి ప్రెగ్నెన్సీలో, కొన్ని అన్సేఫ్ ఉంటాయి అనమాట. సో సేఫ్ ఉన్న ఈ కీమోథెరపీ ఏజెంట్స్ మనం ఇచ్చుకోవచ్చు, ఏవైతే అన్సేఫ్ ఉంటాయో అవి ఇవ్వడం కుదరదు అనమాట. సో క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అవ్వదు, కానీ కీమోథెరపీ ఎఫెక్ట్ బేబీకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది మీ డాక్టర్ చూసి మీకు చెప్తారు. మనకి సర్జరీ చేసుకునే ముందు కానీ ఆ తర్వాత కానీ ఎలాంటి డైట్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది? ఎవరికైనా నార్మల్గా మనం ఏది అయితే హెల్తీ డైట్ చెప్తామో ఆ హెల్తీ డైట్, అదర్వైజ్ దే క్యాన్ ఈట్ నార్మల్ ఫుడ్. అంటే అన్లెస్ వాళ్ళు డయాబెటిక్ ఉన్నారు అంటే కొద్దిగా షుగర్స్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం ఇవి చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ నార్మల్ డైట్ ఈస్ ఓకే అండి. అండ్ సార్ మనకి అంటే కామన్గా ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువైపోతుంది కదా సార్, అవును. ఈ ప్రాబ్లం రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి? సో రావడానికి గల కారణం ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ది పేషెంట్స్లో జెనెటిక్స్ హిస్టరీ ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళ మదర్కి, వాళ్ళ సిస్టర్కి, వీళ్ళకి ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్యామిలీలో ఎస్పెషల్లీ బ్రాకా మ్యూటేషన్ అనేసి ఇది ఫ్యామిలీలో స్ప్రెడ్ అవుతుందన్నమాట. సో అలాంటి మ్యూటేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది కాకుండా లేట్ ప్రెగ్నెన్సీస్, ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయకపోవడం ఒకటి, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడం ఒకటి, ఓకే, ఒబేసిటీ, ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్, ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వాటి వల్ల కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ అనేది పెరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే.
హలో అండి, హాయ్. అండ్ మ్యామ్ మనకి పింక్ పిక్నిక్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? ఈ పింక్ పిక్నిక్ అనే ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాము మనకి ఒక క్యాన్సర్ గురించి చాలా అపోహలు ఉంటాయి కదా, వాటి గురించి అసలు క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ఒక చిన్న పిక్నిక్ లాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారు. సో ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఒక 2 కొత్త థింగ్స్ నేర్చుకున్నాను. ఒకట క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇట్లాంటిది, వాట్ ఎవర్ అంటే మనకి ప్రీవియస్గా ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటే ఓన్లీ ఫీమేల్స్కి వస్తుంది, మేల్స్కి రాదు, అట్లాంటి అపోహలు ఉంటాయి కదా, అలా కాదు, మేల్స్కి వస్తుంది, ఫీమేల్స్ కూడా వస్తుంది. పిల్లల్లో కూడా వస్తుందని విన్నాం మ్యామ్, అది నిజమేనా? పిల్లల్లో కూడా అంటే ఇప్పుడున్న కల్తీ వాతావరణానికి, ఇప్పుడున్న ఎన్వైర్న్మెంట్ చేంజెస్కి, పెస్టిసైడ్స్, వీటిలో ప్రతి ఒక్కరు నాట్ ఓన్లీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనే కాదు, ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక స్టేజ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా క్యాన్సర్లో, దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు 0 స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లో ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే మనకున్న వాతావరణానికి, మనకున్న కలుషితమైన ఫుడ్ నుంచి తీసుకొని మన యొక్క హ్యాబిట్స్, మన యొక్క యాక్టివిటీస్, మళ్ళీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, చాలా వాటిలో క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇదంతా పోగా అందరం ప్రోన్ ఫర్ క్యాన్సర్ ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో మనం ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అవ్వడం వల్ల ఒకటి ఏంటంటే అవేర్నెస్, ఫస్ట్ ఎలా ఉంటాయి క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్, ఎలా ఉంటాయి, ఎర్లీ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ చేస్తే ఎనీ క్యాన్సర్ ట్రీటబులే. ఎర్లీ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ చేస్తే, లేట్ అయితేనే ప్రాబ్లం మనకి. సో క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ ఉన్న క్యాన్సర్కి అయితే వీ షుడ్ బి హ్యాపీ. ఎనీ డిసీజ్ మనకి ట్రీట్మెంట్ ఉంటే హ్యాపీ ఉండాలి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఉంటుంది, HPV వ్యాక్సినేషన్ అని. ఉమెన్కి ఇస్తారు, బిలో 9 ఇయర్స్కి అయితే 2 డోసెస్, అబోవ్ 15 ఇయర్స్ వాళ్ళకైతే 3 డోసెస్ వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది. వ్యాక్సిన్ ఒక క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేసే వ్యాక్సిన్ ఉందంటే అదొక అద్భుతమనే చెప్తాను. అండ్ ఇంకొక విషయం కొత్తది నేర్చుకున్నా ఏంటంటే ఆటమ్ అని ఏమంటారు, మన సెల్ఫ్ టెస్టింగ్, అంటే ఇప్పుడు మన ప్రెగ్నెన్సీ ఎట్లా సెల్ఫ్ టెస్ట్ చేస్తామో అట్లా క్యాన్సర్ కూడా సెల్ఫ్ టెస్ట్ చేసుకునే ఒక కిట్ని రిలీజ్ చేశారు ఈరోజు. సో అది కూడా నాకు డిఫరెంట్గా అనిపించిందండి. ఈ వ్యాక్సిన్స్ వల్ల మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా మ్యామ్? యూజువలీ ఎనీ వ్యాక్సిన్ వల్ల మనకి ఫీవర్, చిల్స్ అట్లాంటిది ఉంటుంది. సో ఈ HPV వ్యాక్సిన్ నేను కూడా తీసుకున్నాను, 2 డోసెస్ అయిపోయింది, నాకేం ప్రాబ్లం కాలేదు, ఏమీ సిమ్టమ్స్ అయితే లేదు. అండ్ మ్యామ్ ఇక్కడ చాలా వరకు స్టాల్స్ చూసాను నేను, దాంట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి స్టాల్స్లో? అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్, అంటే మీకు న్యూట్రిషన్ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా ఒకటి, మళ్ళీ క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ బ్రాస్ అని, క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ కిట్స్ అని, ప్లస్ హెల్దీ ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్, అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు ఏమైనా కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నాయా, అలాంటి డిఫరెంట్ ఇన్నోవేటివ్ స్టాల్స్ పెట్టారండి. ప్లస్ వాక్ లాగా ఇట్లా కాకుండా యోగా అవన్నీ కండక్ట్ చేసి, సౌండ్ థెరపీ అని, సౌండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో. మనం ఎప్పుడైనా వీక్ ఉన్నప్పుడు, ఎమోషన్ ఉన్నప్పుడు సాడ్ సాంగ్స్, హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు బీట్ సాంగ్స్ వింటాం కదా. సో సౌండ్ మేక్స్ ఏ ఇంపాక్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు డీజే సౌండ్ ఇన్ని చాలామందికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, చూసే ఉంటారు మీరు. అది సౌండ్ కాజెస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ యువర్ బాడీ. సో సౌండ్ థెరపీ పెట్టారు, అన్నీ బాగున్నాయి, నైస్. అండ్ మేము ఇప్పుడు మన ఇండియాలో చూసినట్టయితే చాలా వరకు ఇంట్లో ఉండి చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు కదా, వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మేము? ఫస్ట్ థింగ్ ఒక్కటి, మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా డిసీజ్ వస్తే ఫస్ట్ ఫియర్, డోంట్ టెన్షన్ పడకండి. టెన్షన్ వల్ల మీకు బాడీలో స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ అనేది రెస్పాండ్ అవ్వరనమాట. ఎప్పుడైనా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది, ట్యాబ్లెట్ ఉంది, సర్జరీ ఉందో అంటే మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఎప్పుడైతే టెన్షన్ పడాలంటే మీకు వచ్చిన రోగం ఏందో తెలియట్లేదు ఫస్ట్ థింగ్, దానికి ట్రీట్మెంట్ లేదంటేనే అప్పుడే కంగారు పడండి అని చెప్తా. ఇప్పుడు చాలా మంది ఆఫీసులకి బిజీగా వెళ్తూ ఉంటారు, అందరు వర్క్ బిజీలో ఉండిపోతున్నారు, హెల్త్ని పట్టించుకోవట్లేదు. వాళ్ళు ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుంది, వాళ్ళు ఎలాంటి డైట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది? చాలా మంది చేయాలని చెప్తాం మేము, అది చాలా ఈజీ, కానీ అట్ అ పర్టికులర్ స్టేజ్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫాలో. సో కనీసం ఇలా ప్రతి నెలకి ఒక్కసారైనా ఒక రిక్రియేషన్ యాక్టివిటీ లాగా పెట్టుకొని, మీకంటూ ఒక 8 అవర్స్ షెడ్యూల్ లాగా వేసుకొని, 8 అవర్స్ మీకోసం, 8 అవర్స్ ఆఫీస్ కోసం, 8 అవర్స్ స్లీప్, ఇలాంటి షెడ్యూల్ ఒకటి ఫాలో అయితే చాలామంది హెల్తీగా ఉండగలుగుతారు. అండ్ మీ డిజిగ్నేషన్ ఒకసారి? నా పేరు డాక్టర్ కీర్తన యాదవ్ అండి. నేను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అనస్థీషియా ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి అండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ డాక్టర్ నారీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్. థ్యాంక్ యూ. పింక్ పిక్నిక్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు కదా మ్యామ్, దీని ఉద్దేశం ఏంటి? అంటే అక్టోబర్ అనేది జనరల్గా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్గా అందరం కన్సిడర్ చేస్తాము.
సో ఈ టైంలో మామూలుగా మీరు చూసారంటే మార్నింగే రన్స్ వాక్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాము. సో నాకేమనిపించిందంటే నాకు పర్సనల్గా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఏంటి అంటే పొద్దున్న వెళ్ళాలంటే పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళలేము, అండ్ రన్ అంటే అర్లీ మార్నింగ్ లేవాలి. కానీ మనం అవేర్నెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పి మేము ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఫ్యామిలీ ఇంక్లూజివ్గా, అంటే మీరు పిల్లల్ని తీసుకొని రావచ్చు 6 నుంచి 11 వరకు ఏ టైంలో అన్నా రావచ్చు. అన్ని క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ప్రివెన్షన్కి అన్నీ ఒకే చోట పెట్టాం. లైక్ మనకి యోగా, ఎక్సర్సైజ్, సౌండ్ థెరపీ, క్లాసికల్ కథక్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇవన్నీ ఒకే చోట అరేంజ్ చేశాం అనమాట. మెయిన్గా బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఎవరికి వాళ్ళు ఎలా చేసుకోవాలనేది ఒక సపరేట్ స్టాల్ పెట్టి ఎంబీబీఎస్ వాలంటీర్స్ ఆల్మోస్ట్ 100 మెంబర్స్ వచ్చి అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ. అండ్ దెన్ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ స్టాల్ ఒకటి పెట్టాము. ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వ్యాక్సినేషన్, ఎందుకంటే ఇది కామన్ ప్రాబ్లం అందరికీ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ గురించి చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, అందుకనే దాని స్టాల్ అవేర్నెస్కి పెట్టాము. ఇంకా ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ ఈరోజు హైదరాబాద్లో కిమ్స్ గచ్చిబౌలి ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఏంటి అంటే మెన్స్ట్రల్ కిట్ అండి, సెల్ఫ్ టెస్ట్ కిట్. అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి ప్రతి ఒక్కరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్. అలా కాకుండా మనం వాళ్ళంతట్లో వాళ్ళు ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. వేస్ట్ బ్లడ్ ఉంటుంది కదా, మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్, దానిపైనే మనం శాంపుల్ తీసుకొని పంపించేయచ్చు ఇంటి నుంచే. మీకు రిపోర్ట్ డైరెక్ట్గా ఇంటికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అది మన మెడికల్ షాప్లో కానీ ఎప్పటి వరకు రీచ్ అవ్వచ్చు? మామూలుగా మీకు హెవీ పీరియడ్ ఉన్న రోజు తీసుకోవాలి. మా హాస్పిటల్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు గుజరాత్ నుంచి అయోటా కంపెనీ వాళ్ళని తెప్పించి మనం పెట్టాం. ఇప్పుడు మీరు ఇది వాడుకొని శాంపుల్ ఇంటి దగ్గర నుంచే కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. 1 డేలో మీకు 2 డేస్లో రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. మాక్సిమం 2 డేస్. మెడికల్ షాప్లో ఇది అవైలబుల్గా ఉంది? మెడికల్ షాప్లో లేదు, నేను చెప్తుంది హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం, ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం. దే కేమ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ గుజరాత్. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ స్టాల్ ఒకటి పెట్టాము. అది మనకి మామూలుగా విమెన్ అందరూ చాలామంది నా దగ్గర బ్రెస్ట్ పెయిన్తో వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని భయపడుతూ ఉంటారు. సో చాలామందికి ప్రాబ్లం ఏముంటుందంటే అది బ్రెస్ట్ పెయిన్ బ్రా సరిగ్గా ఉండడం వల్ల ఉండదు. సో మనకి బెంగళూరు నుంచి ఈరోజు బ్యాండ్స్ అండ్ కప్స్ అనే వాళ్ళు వచ్చి అందరికీ బ్రా ఫిట్టింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, వాటిల్లో కస్టమైజేషన్స్ ఎలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మనకి హైదరాబాద్లో ఏంటంటే పర్టికులర్గా ఈ సైజు వాళ్ళకి ఇదే అనేది దొరకదు. సో మనం ఈ పింక్ పిక్నిక్ కోసం వాళ్ళని వి గాట్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ బెంగళూరు, వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ పెట్టి మొత్తానికి లైక్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే మ్యామ్, ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ క్రియేట్ చేశారు కదా, సో ఇక్కడికి ఎంతమంది వచ్చారు, ఎవరెవరు వచ్చారు మ్యామ్? సో ఎవరెవరు వచ్చారంటే నేను ఫార్మల్గా చీఫ్ గెస్ట్ లాగా అలా ఏం పెట్టలేదు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ ఈవెంట్. మీరు చూసారంటే నాట్బేట్ టీం నుంచి అర్చన మేడం అండ్ టీం వచ్చి క్లాసికల్ కథక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. ఇంకా డాక్టర్స్, వాలంటీర్స్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ అసోసియేషన్స్. ఇప్పుడు డాక్టర్ నారీ అసోసియేషన్ నుంచి డాక్టర్ కీర్తన మేడం కూడా, రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ సికింద్రాబాద్ వెస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, ఇన్నర్ వీల్ నుంచి, అలా మనకి వాలంటీర్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నుంచి, లైక్ ఒక కాజ్ అన్న వెంటనే దెర్ ఆర్ సో మెనీ హ్యాండ్స్ బిహైండ్. వాళ్ళందరూ వచ్చి దే డిడ్ ఇట్ టుగెదర్. దిస్ ఇస్ అ ఈవెంట్ విచ్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద కాజ్ పార్ట్నర్ సపోర్ట్. అండ్ మ్యామ్ ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ స్టాల్స్ ఉన్నాయి? సో మనకి ఇక్కడ మెడికల్ రిలేటెడ్ 3 స్టాల్స్ 4 స్టాల్స్. మిగతా అన్ని ఏం చేసామంటే వచ్చిన వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ చుట్టూ తిరిగి కొంచెం ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలి. సో మనకి రోటరీ క్లబ్ నుంచి అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసాం. సో వితౌట్ ఛార్జెస్, సో దట్ ఏమైనా ప్రాఫిట్ వచ్చినా వాళ్ళకి వెళ్తుంది, వాళ్ళకి కూడా డిస్ప్లే వస్తుంది. అండ్ మనకి ఫుడ్ గురించి మనకి హెల్దీ జ్యూసెస్ స్టాల్ ఒకటి. అండ్ మనకి ఆ బేకర్స్ కూడా ఎలా పిలిచామంటే దే డోంట్ యూజ్ మైదా, మనకి క్యాష్యూ పౌడర్. అంటే వీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సే దట్ హెల్దీ ఆల్టర్నేటివ్ వేస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీరు సర్చ్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అవైలబుల్ రైట్ ఎట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్. అండ్ వీఆర్ నుంచి వీఆర్లో అంటే మనకి పెయిన్ ఉందంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా కాకుండా ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ ప్రకారం వీఆర్ ఇలా పెట్టుకుంటే పెయిన్ రిలీఫ్ కూడా స్టిమ్యులేషన్స్ వస్తాయి. సో వాళ్ళు అండ్ మెయిన్గా మాకు సపోర్ట్ చేసింది గ్రాండ్ మాస్టర్ అంకిత్ అని, అంకితం టీం నుంచి యోగా చేశారు, సౌండ్ థెరపీ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ సో మెనీ హ్యాండ్స్ బిహైండ్ ద ఈవెంట్. మనకి స్ట్రెస్ ఉండడం వల్ల కూడా ఇలాంటి క్యాన్సర్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అవునండి, స్ట్రెస్ మనకి ప్రొఫెషనల్గా ప్రూవ్డ్ కాదు, కానీ స్ట్రెస్ వల్ల ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లం రావడం కానీ ఫైటింగ్ పవర్ అనేది తగ్గిద్ది కదా. అందుకనే మనం యోగా, ఎక్సర్సైజ్, ప్రాణాయామ ఇవన్నీ వేస్ట్ అనుకుంటారు, కానీ దే ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. మనకి సౌండ్ థెరపీ ఇవన్నీ దానికే హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇంక్లూడింగ్ మా న్యూట్రిషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డైట్, ఏది తింటే క్యాన్సర్ వస్తుంది, ఏది తింటే క్యాన్సర్ రాదు అని డైట్ కౌంటర్ లైవ్గా పెట్టి టర్మరిక్ షార్ట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు అందరికీ, ఇఫ్ యూ హావ్ సీన్. అండ్ మ్యామ్ ఇంట్లో ఉండే ఉమెన్స్కి అండ్ మనకి ఆఫీస్కి వెళ్ళే ఉమెన్స్కి వాళ్ళు హెల్త్ పైన ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవట్లేదు కదా, వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు మా దగ్గర బస్సు ఉంది, బస్సు మీ ఇంటికి తీసుకొస్తున్నాం, మీ హాస్పిటల్కి, ఆఫీస్కి తీసుకెళ్తున్నాం, అక్కడ వచ్చినప్పుడల్లా కనీసం వచ్చి చేయించుకోండి అని చెప్తున్నాం. అంటే మ్యామోగ్రామ్ చేయించుకోవడం ఏదో పని అనుకుంటారు, హెల్దీగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు చేయించుకోవాలి అనుకుంటారు. హెల్దీగా ఉన్నప్పుడు ఒక పావు గంట మనం టైం ఇచ్చుకుంటే మిగతా వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది. దట్స్ ఆల్. టేక్ టైం ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది ఒకటే నా సజెషన్. వీళ్ళు ఎలాంటి డైట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు? డైట్ అంటే అండి ఈ డైట్ ఆ డైట్ తినండి అని చెప్పే కంటే ఏ డైట్ తిన్నా క్వాంటిటీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఎంత తింటాము ఓవర్లోడ్ చేసుకోవద్దు. జంక్ ఫుడ్ అస్సలు పిజ్జా తినద్దు, అస్సలు బర్గర్ తినద్దు అని నేను అన్నాను. అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా తింటారు, కానీ రోజు పిజ్జా రోజు బర్గర్ తినకండి. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఇంక్లూడ్ ఫైబర్. మన ప్లేట్ అనేది రెయిన్బో కలర్లో ఉండాలి, అన్ని ఫ్రూట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. దానివల్ల యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి.